जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। मोदी सरकार, मोदी सरकार नकद मक्खी बैन नहीं देनी, नकद मक्खी बैन नहीं देनी, सरकार जिस तरह के तुसी देख सका उरा त्रेड़ी जट्टा टोल टैक्स के ऊपर डॉक्टर दर्शनपाल होरी पहुंचे हैं और इसके गैल गैल नामी कबड्डी खिडारी विक्की घनौर होरी भी पहुंचे हुए हैं। सो आओ कर लिए गलबात विक्की घनौर होरां की गल। बाई सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਆਧੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਬਾਈ ਜੀ ਅਸਲ के ਵਿੱਚ हमारा सवाल जो ही है भी किसानी संघर्ष है ਜਿਹੜਾ उसके ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ खिडारियों का सहयोग है किस तरह का हो। ਬਾਈ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਦੇਖਣੇ ਮਾ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਆਪਾਂ ਜਦ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਆਇਓ अपना अपनी गुआंढ लाइना के ऊपर होया तो उस टाइम तो यही जरा हमारी जी इन्वॉल्व थी या मानू लगे भी हमारा फर्ज था, हमारा धर्म था, हमारा कर्म था जो किसानी ते मजदूरी का जो संघर्ष चालू होया था। उस टाइम शायद मानू भी इन्नी नॉलेज नहीं थी पर हमें थोड़ा थोड़ा समझते इनू इन्ना का अपना लिया भी मानू इसके बिना नज़र नहीं कुछ आता। हमारा पहला प्रेम, पहला फर्ज, हमारा धर्म, हमारा किसानी और मजदूरी का संघर्ष है जो हम 1 अक्तूबर से लगातार चल रहे हैं इसमें। बाकी जो खिलाड़ियों की बात करा, खिलाड़ी तो देखो हमारे समूचे पंजाब और हरियाणा के सारे भी इसके विच पूरे बढ़ चढ़ का हिस्सा ले रहे हैं। जितना सिग्गू बार्डर पर देखो, टिकरी बार्डर पर में हमारे कमेंटर हुरी बैठे आ, संधू हुरी बैठे आ, और जलाल वाला बैठा मुंडा, बाकी इधर ही हमारे मंगी हुरी मुंडे जोड़े है सारे इधर भाई जी बस मशीना लाइया हुई, लंगर भी चल रहे हैं हमारे प्लेयरों के। बाकी हमारे नहीं कह सकते हम अब खिडारियों के दिन तो कह सका क्योंकि हमारा तो सारे का ही हो जो अपना समूचा संघर्ष सारा का साझा संघर्ष है वो। तो बाई जी जिस तरह का अज मतलब कि तुसी त्रेड़ी जट्टा टोल टैक्स के ऊपर पहुंचे हो तो अज का के खास प्रोग्राम की अज की क्या खासियत है जी। अज सब तो खास प्रोग्राम है जो तरह संयुक्त किसान मोर्चे की ककाल है भी जिस तरह हर अज तरीक होगी अपनी 16, फिर 10 दिन बाद 26 ਨੂੰ फिर से हर 10-10 दिन बाद और असी 1 महीने का प्रोग्राम लिखा गया हर एक टोल प्लाजे वा भी उत्थे असी ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ समूलियत करनी, इकट्ठ करना ताकि जी चाहे वो सांझी जथेबंदियां का धरना हो तो आपस में एक तालमेल बनया रहेगा। गैल एक जी अपन कहते एकजुटता वो प्रशासन के मत्थे में बजती रहेगी भी देखो भाई हम तो कल भी कदे अज भी हमें एक गठजोड़ है तो हमें जो मर्जी कर लो हमें नहीं उखड़ते हैं जी। बाई जी फिर अग्गा जेडे हुण किस तरह की प्लैनिंग तैयार करी जाएंगी क्योंकि अगे की रणनीति किस तरह की रहेगी क्योंकि किसानी संघर्ष है जिहड़ा वो लगातार पिछले तकरीबन साल वांगू हो चलिया। किसानी संघर्ष का जिहड़ा नतीजा कोई नहीं निकल रहा, ना सरकारां किसी पासे नूं कोई राह दे रही और किसानां ने तो पीछा हटना ही किया। सो किते ना किते किसानी संघर्ष है जिहड़ा वो लगातार जारी आ, किसानां के हौसले उसी तरह पर किसानी संघर्ष की अगली रणनीति किस तरह की रहेगी कि इसनूं ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ के ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਵੀ ਆ ਉਹ ਆਏ ਉਰਾ आकर उन्होंने संबोधन कराया। उसका मतलब यही है संबोधन में उन्होंने यही कहा भी अज मानू 8 महीने 16 दिन मानू दिल्ली जी बरूहां पा बैठा हो गए। हमारा इतिहास गवाह छोटे वीर भी हाली भी 9 महीने चाचा अजीत सिंह का जो संघर्ष चलिया वा था हाली भी उसके 14 दिन बाकी है हमारे पा। बाकी उसके बाद हमें इन्ने क परमात्मा की दया कृपा गल वाहिगुरू की कृपा गल चढ़ती कला रहा ना कहता चढ़ती कला रहे सदा खालसे दी। सो चढ़ती कला का प्रतीक है पंजाब नाल हरियाणा तो समूचा संयुक्त किसान मोर्चे का जोड़ा एक पैगाम है क्योंकि सारे भारत वर्ष के जोड़े किसान मजदूर हैं वो बाई जी एकजुटता एक मुट्ठी है वो हारन का मतलब नहीं बनता कोई क्योंकि उत्थे जितन लई गए हैं तो जित के ही वापस आवांगे क्योंकि जी साडी 650 के लगभग असीं शहादतां उत्थे जोड़े साडे बजुर्ग हमारे बच्चे छोटे छोटे तो काफ़ी जोड़े एक प्लेयर भी थानू पता होना हमारा सैंपली साहब के जब शुरू में गए तो संघर्ष में एक्सीडेंट होगा बेकार हो गया वो यह जे बहुत है इन्हों की जी शहादत इन्हों की जी कीर्ति आ वो हमें किस तरह भुल जाएंगे। तो इस करके बाई जी वो संघर्ष तो हमारा ना जित का ही हम वापस आवेंगे इस तरह नहीं वापस आते हैं। जी बाई जी गलबात करने बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत जी तुहाडी पुआधी बोली नूं
ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਆ। ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਸੰਸਕਾਰੀ ਬੋਲੀ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ बढ़ावा दे रहे हो, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ है। तो हमारे गल मौजूद आ इस्त्रियों की जी इकाई आ क्रांतिकारी किसान यूनियन की इस्त्री इकाई आ, उसके प्रधान बीबी रजिंदर कौर जी। आजो कर लिए गलबात बीबी रजिंदर कौर जी नाल। बीबी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੋ ਤਰੇੜੀ ਜੱਟਾਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ के ऊपर जो प्रोग्राम की खासियत के रही खास वास्ते ਅੱਜ ਦਾ प्रोग्राम ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੌਣ ਕਲਾ ਇਕਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੀਰ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਬੀਬੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ ਜੀ। सवाल मेरा यही है जी कि अज का जो प्रोग्राम था उसकी क्या खासियत है? अज का प्रोग्राम जो डॉक्टर दर्शनपाल हो रही है उन्होंने भी अज के प्रोग्राम में शमूलियत करी है, क्या खासियत है अज के प्रोग्राम? ਅੱਜ ਜੀ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਸੀ, ਅਸੀਂ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ, 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸੰਸਦ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਬੀਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮਜੋਤ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਨਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਹੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਕੱਠ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੇ ਕਹੀਏ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੌਂਕੇ ਜੋਗੀਆਂ ਹੀ ਦੀਆਂ ਇਹ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਐਂ ਵੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਚਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹੇਗੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਦੀ? ਰਣਨੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਕਿਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਖੰਗਰ ਦਈਏ। ਰਣਨੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਫੇਰ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਧਮਕੀਆਂ ਕਿਹਨੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਐਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਛਲਾਰੂ ਚਮਚੇ, ਉਹ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਆ ਉਸਕੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਕੇ ਕੰਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੇ ਕੰਮ ਸੰਭਾ, ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਕੇ ਕੰਮ ਸੰਭਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਕੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਕੌਣ ਸੰਭ ਰਿਹਾ? ਰਹੀ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਖੰਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ 9 ਵਜੇ ਆ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ 3 ਵਜੇ ਉੱਠਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬੇਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਬੀਬੀਓ, ਬਾਤ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸੰਗ ਨਹੀਂ, ਸੰਗ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਬਥੇਰੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੋ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਉਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਪਤ ਕਰ ਘਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਗਦਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦਿੰਦੇ, ਭਜਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨੂਨ ਆ। ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰੀ ਤੇ ਘਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰਾਂ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਤਰੇੜੀ ਜੱਟਾਂ ਟੋਲ ਟੈक्स के ऊपर जिस तरह भाइयों की शमूलियत है जिन्नी उन्नी ही बीबियां की शमूलियत भी है। बीबियां भी लगातार भाइयों के गैल इस टोल टैक्स पर बैठियां, जिहड़ा कि टोल टैक्स रोकिया होया और धरना जिहड़ा कि बीबियां का भी लगातार जारी है। सो आजो कर लिए गलबात बीबियां के नाल कि कहना उन्होंने का इस धरने के बारे। बताइए।
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਰਹੀ ਆ? ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੱਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ? ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਨਾ ਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਓ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਇਕਾਈਆਂ ਬਣਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਈਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਕਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਈਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਕਾਈਆਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜੇ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗਾ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਫ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਸੋਚੋ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਭੁੱਲ ਜੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਲਾਲਚ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਵਾਂਗੇ, ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਚੜਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਉਹ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰੀਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਨਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਪੀਲੇ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ, ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੱਜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਵੜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਭੱਜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਨੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕੇ ਨੇਤਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਤੇ, ਆਪ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪ ਹੀ ਪਾੜ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਤੇ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਅਕਾਏ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ, ਵੋਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ? ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਗਿਲ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪੈਣ, ਹਾਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲੀ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ, ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੇ, ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਘਪਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਜਿੱਤਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਈ ਘਪਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਤੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਕੋਈ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਆਪਣੇ ਕੰਨੀ ਕਮਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੋਟ ਪਾ ਲਓ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਜਾਊਗੀ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਹਦੀ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੁਦੇ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਖੁਦੇ ਜਿੱਤ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਚੀਆਂ ਗਿਲ ਪੈਣ, ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈ ਆ। ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾ ਦੀ, 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਲਾਈਟ। ਆ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ ਜੀ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ? 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਮੇਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਆ, ਉਹ ਭਾਈਆਂ ਕੇ ਗੈਲ ਖੜੀਆਂ, ਔਰ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਮਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਵੇਂ ਨਾ ਪਵੇਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਜੋ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ। ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ,
ਕੁੜੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਲਾਏ ਕਰਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਈ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਖ ਸਕਾਂਗੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। तो इस तरह के नारे आ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਪਏ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨੂਨ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਬੀਬੇ ਕੇ ਇਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਭਾਈ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ संघर्ष के साथ नहीं दे रहे। बीबियों का जो बराबर की शमूलियत है, बीबियों की जी बराबर की हिस्सेदारी है वो इस संघर्ष के रही है। बीबियां अपने हाथों के उपर मेहंदी लगा का यार ਵੱਖ-ਵੱਖ तरीके अपने चूनिया के उपर जी कि झोनिया के उपर जी कि चुनियाँ ला लो, चुनिया के उपर जो कि अपना किसान एकता के नारे लिखे हुए हुआ, सूटों के उपर जी कढ़ाई करी हुआ किसान मजदूर एकता की। सो जो सारिया चीज़ों के कितने ना कितने अंदाजा लगाया जा सका कि जड़ियाँ बीबियां उन्होंने मन च किसान संघर्ष को लेकर कितना उत्साह। कैमरामैन गुरदीप सिंह के नाल तलवंत सिंह कमान, पुआधी टीवी।